अल्लाह दे नाम तो जो सरासर रहमत है, जिन्हां दी शफकत अबदी है, फॉरएवर है। पंजाबी दरस कुरान सूरा आल इमरान आयत 1 तो लैके 9 तक। ये सूरा अलफ लाम मीम है। अल्लाह वो हस्ती है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं, जिंदा और सब को कायम रखने वाला है। उसने ये किताब तुम पर कौले फैसल के साथ उतारी है, उन पेशीन गोइयों की तस्दीक में जो इससे पहले मौजूद हैं, तौरात और अंजील भी को भी। सूरा इत्थों शुरू हो रही है। सूरा का नाम ये सूरा अलफ लाम मीम है। ते पहली गल अल्लाह ताला फरमा रहे ने कि अल्लाह वो हस्ती है कोई तो सुहा कोई इलाह नहीं। मसा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਬੂਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਸਵਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जिंदा है, मतलब खुद सिर्फ अल्लाह ही जिंदा है और सब नू कायम रखने वाला है। मतलब हर कायनात की एक एक चीज अल्लाह दे मोहताज है। अल्लाह ही उन्होंने जिंदा रखे और आप अल्लाह जिंदा है और अल्लाह ही जिंदा है। जिस मफहूम च गल हो रही है वो सिर्फ अल्लाह ही जिंदा है। अगे अल्लाह ताला फरमा रहे ने भी लोगों ये दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान वास्ते बनाई है। तो ये इस दुनिया ते भी कोई इंसान भी ये काम करता है। बड़ी सिंपल गल्लां ने कुरान मजीद दियां, ये कोई मामूली जी मामूली जी अकल भी ये बड़ी वाजे समझ जाती है कि बंदे ये दुनिया अल्लाह ताला ने इम्तिहान वास्ते बनाई है। तो बंदियां जिस इम्तिहान च पाने तो ये नहीं हो सकता कि बंदियां ने इन्फॉर्मेशन ना दी जाए या दसिया ना जाए या इलम ना दिता जाए भी इस चीज़ का इम्तिहान होना है या रहनुमाई ना की जाए। जिस तरह साढ़े टीचर करते हैं कि अगर उन्हें सानू मसलन किसी बच्चे को किसी बंदे को इम्तिहान नहीं लिया जा सकता जिन्ना चेर उन्होंने बई वो इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। अल्लाह का एक कानून है कि जिन्हों इलम के मुताबिक हिसाब होना। पागल बंदे का ना ही दीन फर्ज है, वो नमाज रोजा ना ही वो कोई हिसाब लिया जाना। तो यह मतलब है कि अल्लाह ताला जैसे दुनिया इम्तिहान दे सूरत बनाई है कि इतने हर बंदे का इम्तिहान हो रहा है। ये सब इस तो अलावा सब चीज़ां गलत ने जेड़े तसवर पेश किए जाते हैं जेड़े मशहूर ने कि दुनिया इस वास्ते बनी है, इस वास्ते बनी है, दुनिया इम्तिहान वास्ते बनी है। तो वो अल्लाह ताला जैसे इम्तिहान लेना तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि बंदियां ने इम्तिहान च पा के अल्लाह ताला बेपरवाह हो जान, भाई जो मर्जी है जाके करते रहे। इस वास्ते अल्लाह ताला ने एक किताब साडे ते तुहाडे ते सारे इंसानां ते, मुसलमानां ते नहीं सारे इंसानां ते किताब की कौले फैसल उतारी है। यदा एहतमाम किया है कि क्यामत तक वास्ते पहले भी किताबां जड़ियां ने वो भी मौजूद ने, पहले दे कुरान कह सकते हो सादा जबान च समझन वास्ते। तो ये फिर आखिरी वर्जन दे के क्योंकि क्यामत तक अगर किसी इंसान नूं रहनुमाई चाहिए वो वास्ते ये कौले फैसल है। ये यकीनी लारैब किताब अल्लाह ताला ने इत्थे इतमाम नाल हिफाजत दे नाल रख दिती है। ये उन्हां पेशीन गोइयां दी तस्दीक विच जिहड़ियां गल्लां पहले मौजूद ने, क्योंकि ये अहले किताब नूं खिताब किया जा रहा है। मदनी सूरा और मदनी सूरा ये आप सूरा दस दी ये वास्ते कोई उसकी जरूरत नहीं होंगी शान नज़ूल, क्योंकि किसी भी दुनिया कोई भी वाकया या चीज़ बयान की जाए तो
मजमून जिहड़ा वो दस रहा हुंदा कि की गल है, कित्थे हो रही है, क्यों हो रही है। ज़ाहिर नाल थोड़ा जिहा टच दे लवीए, लेकिन ये बेस नहीं बनाया जा सकता कि ये इस वजह तो ये उस मजमून नूं दसना चाहिए कि किस चीज़ के मतलब क्यों ये गल की गई। तो उन्हें पिछन तुरा अल्लाह ताला कहते ने ये उन्हें पिछेन गोइयां जड़ियां पहले दियां गल्लां ने जेड़े उन्होंने जड़ियां मौजूद ने उन्होंने वास्ते, और तुरात और जबूर नूं भी, तुरात और अंजील नूं भी यही काम वास्ते उतारिया गया सी। इस तो पहले वो कोई वखरा काम करना नहीं। इससे पहले उसी ने लोगों के लिए हिदायत बनाकर उतारा था तुरार और अंजील नूं। इस तो पहले अल्लाह ताला ने लोगों वास्ते इस तरह ही हिदायत बनाकर उतारा था, और अब ये फुरकान भी उसी ने उतारा है। और जो लोग अल्लाह की आयतों के मुनकर हों उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है, और अल्लाह ज़बरदस्त है, वो इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे ने ये तो पहला तुरात और जी अंजील है या दूसरिया किताबां ने उन्होंने भी यही तरह ही हिदायत बना के उतारिया सी। ये जिहड़ा फितरत च मौजूद दीन है ना, उहदे च बड़ियां चीज़ां ऐसियां ने कि कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने, बल्कि बड़ियां ने जिहदे च इंसानी अकल फैसला नहीं कर। दीन अल्लाह ताला दीन दी मुखातब अकल है, कुरान दी मुखातब अकल है। अकल जिहड़ी है कुरान तुरात ज़बूर अंजील तो पहले मौजूद है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਲ ਉਬਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸੋ ਸਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸੂਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫੁਰਕਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੀਜ਼ਾਨ फुरकान मुहैमन। बस ये फैसला करने वाली किताब है, एक कौले फैसल है। ये गल जी ला रहा है दुनिया च क्यामत तक दीन के मामले च कोई भी किसी के दरम्यान उबाम पैदा होता है तो ये किताब फैसला करेगी, बाहरों कोई नहीं करन लगी। और दुनिया च होर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जी वो फैसला करेगी। असल ये कुरान एदा मकसद ही है कि लोगों के दरम्यान जोड़े इख्तलाफ होंगे ने दीन के मामले च, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤਰਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਾ मैं तो मेरे किसी दोस्त के दरम्यान या किसी लोगों दरम्यान तनाज़ा पैदा हो गया, जिस तरह कोई मिसाल दे लो कि कुरान वज़ू करके पढ़ना चाहिए है या वज़ू तो बगैर पढ़ना चाहिए है, या कुरान की है या नमाज की है या असूल च, या दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम होना है कि जाने की होना है, दुनिया क्यों बनाई गई है। इन्होंने सारिया चीज़ों के मुतलक अल्लाह ताला ने एक ही दुनिया से किताब रखी, ये अल्लाह की कायम मकाम है। मतलब अल्लाह की गल किसी समय नहीं है तो क़यामत तक कुरान च, और इन्ना सादा बनाया इंसानी सतह पर आके ना, इनू मुश्किल नहीं बनाया। जड़ियाँ चीज़ां साडे रिलेटेड ने दीन के रिलेटेड, ये दुनिया की सब तो आसान किताब है दीन समझने वास्ते। लेकिन ਇਹਦਾ मुश्किल हिस्सा भी है वो दूसरे लोगों वास्ते ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ तहकीक करना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ आलम बनना चाहते हैं, उन्होंने वास्ते ये मुश्किल तरीन भी है। लेकिन साढ़े वास्ते ये दुनिया की आसान, इस तो आसान किताब कोई नहीं। तो यदा कम की है कि इन दीन के मामला च कोई भी गल मैं ना दूसरा कुरान वज़ू करके जिस तरह मशहूर चीज़ां ने, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज ते गए सन तो जो भी वो मुतलक स्टोरियां मशहूर ने, स्पैशली दीन दी चीज़ां ये वाजे कर देंदी। ये कुरान ने फैसला करना है, किसी दौर पैगंबर मौजूद नहीं, वो असी मिल नहीं सकते। लिहाजा उन्हें ही किताब है, अल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी लैके जोर दे के तां आख रहे कि ये जिन्ना चिर ये गल तुसां नहीं ना समझनी कि कुरान कहेंगे, इन्नियां सारियां गल्लां समझ नहीं आनी। ये दिल च अगर अल्लाह दी नाल तलक बनाना चाहते हैं या आखरत दे वाले नाल, तो ये चीज़ लाजमी समझनी है कि किंग है दीन च।
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ। 100% ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫੁਰਕਾਨ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਫੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾ ਅੱਲਾਹ ਆਦਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਦੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਲਾ ਰੈਬ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਈ ਰੀਜ਼ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ नहीं समझे। इसलिए कि अल्लाह ने ना ज़मीन में कोई चीज़, अल्लाह से ना ज़मीन में कोई चीज़ छुपी हुई है ना आसमान में। वही तो है जो माओं के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता, सूरतें जिस तरह चाहता है बना देता है, उसके सिवा कोई इला नहीं और वो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। ਇਹ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਤਸਰਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਦਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਡਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੇਣ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 80% ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ।
तो ये अल्लाह ही है जिहड़ा तुहाड़ियां सूरतां जिवें चाहता है बना दिंदा है। ये अल्लाह दे बाइख्तियार या इलाह होने की गल कर रही है, सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं, नफी कर दी गई। अगे फिर दोबारा अल्लाह आंदे ने कि अल्लाह ओहदे तो सिवा कोई इलाह नहीं। वो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। कोई भी सियाना अकलमंद टीचर कोई बड़ा बुजुर्ग जैसे गल करता है तो इस तो अच्छी कोई गल करके विखाए कि पहले भी हूँ ये आम समय नहीं तो यह होंगे कि पहले भी दसिया गल ही इतों शुरू की है अल्लाह तो सुहा कोई इलाह नहीं। फिर दोबारा करने की केड़ी लोड़ है कि अल्लाह जबरदस्त है, बड़ी हिकमत है। यदि अगर तुसी यदि असल च जाके ये तहकीक करो जहन नाल अपने ना सोचो ना तो गल नूं फोर्स करके किया जा रहा कि यह जड़ियाँ चीज़ां ने इलाह मतलब फिर हूँ क्योंकि साढ़े तो जिन्हां ते गलबे ने कि साढ़े वास्ते पैगंबर ने इस तरह करना, साढ़े वास्ते साढ़े मजहबी लीडर ने इस तरह करते हैं, साढ़े वास्ते बुजुर्गों ने इस तरह करते हैं, साढ़े वास्ते जो दुनिया तो चले गए ने उन्होंने इस तरह करते हैं। एक ऐसा जुर्म है, इनू अल्लाह ताला जड़े कभी भी माफ़ नहीं करते। ये अल्लाह ताला की जी है ना ये धमकी नहीं, ये अल्लाह ताला आंदे ने मैं वाकई करना है और ये वास्ते पूरा कुरान पूरी मसन इलम आदम अलैहिस्सलाम तो भरिया पे है कि ये वास्ते बकायदा अगे जगह बनानियां ने जन्नत और दोज़ख। ये तो गैर मुस्लिम जंगलों च रहने वाला हर कोई तकरीबन वाकफ है। तो वो वास्ते फिर जिन्ने दुनिया के पैगंबर सारिया चीज़ां अगर कुरान को कोई मनता है, अगर दीन समझना चाहता है तो अल्लाह का ये हुक्म ये मुतालबा नहीं, ये मशूरा नहीं, हुक्म है कि जिन्ने महबूद तुसां जहनां च बनाए ने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। मसन नहीं, गलत कर रहे हो। ना आप जिंदा ने ना दूसरियां कोई वो कर सकते वो आप मुताज ने। मतलब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले च अल्लाह दे मुताज हैं। ये कुरान च मैं अपने कोलों नहीं गल कर रहा, जिन्नियां गल्लां मैं करांदा ना वो मैं कुरान दे अंदरों दस रहा। यदि किसी ने चाहिदा होवे तो भरिया पिया है इस चीज़ नाल कुरान ते यही अल्लाह वो ना जिंदा ने ना दूजियां जिंदगी दे सकते ना अपनी। मतलब मैं या दुनिया का कोई भी इंसान जिद पैगंबरां का इस वाक्य कि पैगंबरां ना बुजुर्गां ना रिलेट करके लोग शिरक करते हैं और ऐसियां चीज़ां करते हैं तो उन्हां च कोई एक भी ऐसा नहीं जिहड़ा ना मसा आप ही वो मुताज है, आप ही अपने जोर ते नहीं हो जिंदगी गुजार रहा। अल्लाह ताला जैसे दिल करे पैदा करन कंडी मरोड़ जिवें दा दिल बनाया उन्होंने शक्ल सूरत इलम अका सारा कुछ तो ना ही अपने बई बल बोते तो कायम ने ना ही वो दूजे कायम रखने वाले ने, बल्कि वो तो सारे खुद अपनी जिंदगी और जिंदगी जड़े मामलात पेश होंगे ने जिंदगी जिंदा रहने वास्ते वो इस हयो क्यूम दे जानने वाले समझने वाले दे मोहताज ने। हयो क्यूम जिंदा है, वेख रहा है, सारा कुछ चला रहा है, वो मोहताज ने। तो मतलब है कि अल्लाह अगर सारे का मबूद भी है अयो क्यूमी है, जिंदा है, कायम रखने वाला है, तो किस तरह मुमकिन है कि इम्तिहान वास्ते दुनिया बनाए और आक और बातल के मामले, ये नहीं कि हर चीज़ के मामले मतलब दीन के मामले यह चीज़ सही है गलत है हक बातल के मामले उन्होंने रहनुमाई ना करे जी मैं ऑलरेडी दस चुकिया। चनाचा अल्लाह ताला ये किताब अपनी मतलब जड़े भुल जाते हैं लैनों लै जाते हैं सिराते मुस्तकीम तो इधर उधर हो जाते हैं उन्होंने वास्ते चीज़ है कि तुसी उन्होंने तरीके च बई अल्लाह ताला का फर्ज ना कोई निकले एक बंदा ना निकले तो उन्होंने वास्ते ना ये रोशनी है, ये कुरान है, ये क़यामत तक वास्ते। तो फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि अल्लाह जेडे सरकश ने उन्होंने भी वेख लिया, उन्होंने भी जेडे मसलन गलत कर रहे हैं उन्होंने मैं मालक अल्लाह ही है।
और उन्होंने को इंतकाम लैन की कुदरत भी रखता। मसा होर कोई बंदा नहीं ये चीज़ रखता, इतने दुनिया ही तो रख सकता, लेकिन फौत होने तो बाद की तुसी जैसे रूह निकल गई तो हड्डियां तुसी भावें सुरमा बना लो, ये वो तो एक मैटल है जिमें लकड़ है सड़ गई है, वो तो पेन ही नहीं होनी, कोई मसला ही नहीं कुदरत है। और अल्लाह की वैसे अल्लाह एक हकीम का नां हस्ती है, मामला फैम ने तो हकीम होने की उन्होंने जी है एक असीयत ये तकाजा भी है कि इस तरह के मुजरम जोड़े अल्लाह दी आयतों का जान बुझ के इनकार करते हैं, उन्होंने किसी अंजाम तक पहुँचा उन्होंने कोई तो मसल उन्होंने खुले सढ़ियार ना छड़ देन कि जो मर्जी है इतने मसन ये कि ना इंसाफी है कि अच्छिया भी वही जिन्हें इतने मारन खादियाँ ने चंगी चीज़ों वास्ते कुर्बानियाँ दित्तियां ने तो दूजिया भी एक ही सलूक कर देते तो अल्लाह बदला लेने वाला इंज लगता जिमें अल्लाह ताला कोई भी इंतकामी चीज़ नहीं बई इंतकाम लेंदे नहीं बदला ले ये मैंने ये ने कि अगर अल्लाह ताला मुजरमां या अच्छे लोगों वेख लिया तो वही रहमत का वही हिकमत का तकाजा है कि क्योंकि वो ही महबूद है, वो ही मालक है, वो ही हर चीज़ का कायम रखने वाला है, बनाने वाला है। तो किस तरह हो सकता है कि वो उन्होंने मामला दूसरों के सपुरद कर दे। हिसाब तो पैगंबर का भी होना है, तो जो इख्तियार ही सारे उन्हें दे देते तो इस पर या इस तरह भी नहीं कि अल्लाह ताला कोई बेबस चीज़ है कि उन्होंने बई फड़ने की कुदरत नहीं रखता। इस सूरत च भी चलो अल्लाह ताला नहीं तो अगे रखे ने जनाब बंदियां की जिम्मेदारी ला दी है कि तुसी जाके खत्म नबूवत या चीज़ां ते लोगों दी जाना या दुकानां साड़नियां ने तो ना ही फिर अल्लाह ताला इस तरह का खलंडरा जिमें जज्बात च आके असी इंसान कि उंज ही जनाब खुश हो के चीज़ों के मतलब ऐलान कर दिता, गल्लां कर दित्तियां, कोई बैकअप ही नहीं, जिस तरह कोई केयर ही नहीं, खलंडरा जा उंज ही जिदे गए उदे टली वज रही है, नारे मार रहे हैं जनाब तो कोई अच्छा तो मसम अल्लाह इस तरह की हस्ती नहीं कि वो गलत तो सही नू एक ही जगह ही रख के एक ही नज़र ना बंद रहे, खैर है बच्चे भैड़े भी चलन दे तो चल जा हो गया जो होना सी जान दे नहीं। अल्लाह ताला इन्हां चीज़ों का एक मनतकी अंजाम तक पहुँचादियाँ और बहुत जल्दी पहुँचादियाँ और वो वास्ते सारा कुछ रेडी और तैयार। वही है जिसने तुम पर यह किताब उतारी है जिसमें आयतें मुहकम भी हैं जो इस किताब की असल बुनियाद है और कुछ दूसरी मुतशाबिहात भी हैं। सो जिनके दिल फिरे हुए हैं वो इसमें से हमेशा मुतशाबिहात के दर पे होते हैं, इसलिए कि फितना पैदा करें और इसलिए कि उनकी हकीकत मालूम करें। दरा हालांकि उनकी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके बरखिलाफ जिन्हें इस इल्म में रसूख है वो कहते हैं कि हम इन्हें मानते हैं, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है। और हकीकत यह है कि इस तरह की चीज़ों को वही समझते हैं जिन्हें अल्लाह ने अकल अता फरमाई है। वो अल्लाह ही है, अल्लाह तला अगली आयत च फरमा रहे ने, वो अल्लाह ही है जिन्हें किताब उतारी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आयतां मुहकम भी ने, मुहकम मसलन अपना मफहूम मुकम्मल वाजे कोई उन्हां च इदा कमे जिदे आंदे ना लारैब कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं उहदे च, ना ही उहदे वास्ते तफसील की जरूरत है। मतलब यह जैसे गल ये ही वो चीज़ां आ जांदियां। अच्छा मौकम भी ने ये जड़ियाँ मौका इमारतां ने जड़ियाँ अपना मफहूम वाजे कर दियां ने। मौकम का कुरान का यह नहीं मतलब कि कोई किसी लफज की या चीज़ की समझ नहीं आती, लेकिन इत्थे ये बयान किया जा रहा है कि कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जड़ियाँ अजे मौजूद तो नहीं आईयां, जिवें जन्नत के मतलब अल्लाह ताला कोई गल करते तो ਉਹਦੇ मुतलक वो तमसील च बयान करते हैं। अगले 12 लाउंदी है तो वो फिर सारा इसका खुलासा बयान है। ये मुहकम आयतां जड़ियां ने इस किताब की असल बुनियाद ने। ये तो अलावा जड़ियां मुतशाबिहात ने, मुतशाबिहात का ये नहीं मतलब कि वो गल ऐसी है कि वो मैंने ही तुहानूं समझ नहीं आ रहे, नहीं, यह बहुत बड़ा फर्क है। मुहकमात होए जिहड़ी तुहाडे सामने सारा कुछ जिवें तुसां एक रक्षा दस छड़िया कि यह रक्षा सामने खलोते है,
ਤੇ ਮੁਤਸ਼ਾਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਡਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਜੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਹਕਮ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਤਸ਼ਾਬਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਤਸ਼ਾਬ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਕਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਮ 'ਚ ਰਸੂਖ ਹੈ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਯਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਣੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। सोचते नहीं होना चाहिए इस इलम में रसूख रखते हैं कि हम इन्हें मानते हैं। वो आखते ने मसलन जिन्हों की अकल सादा जबान अपनी चेंज कर लो कि जिन्हों की अकल कम करती है ना जिन्होंने पता है कि अल्लाह की मकसद की है सारिया गल्लां करन दा वो आखते ने कि असीं इन्हां नूं मन्ने आ जो अल्लाह ने कह दिता मन्ने आ ये सारी साडे अल्लाह की तरफ है और हकीकत है कि इस तरह की चीज़ों को अल्लाह ही समझदा अच्छा ये तो इलावा अल्लाह तो इलावा को नहीं समझदा ये गल करके अगां निकल जाने असीं नहीं इन्हां बहसां च पैंदे कि एक नौ ते किन्ने फरिश्ते बह सकते हैं जां ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां कोलों बना लैंदे आ जां अपने क्योंकि अल्लाह ताला ने अजे जन्नत दोज़ख अजे बनाई ही नहीं। ये भी बड़ियां लोगों नूं ये भी कुरान तो नावाकफियत कुरान च अल्लाह ताला आंदे ने कि यह जिहड़ी कायनात जिहड़ी दे च असीं रह रहे हैं जिहदे सारा सियारे चांद सूरज मरीख जो भी कायनात है बिलियन ट्रिलियन जो भी मेरे तो जहन च नहीं चीज़ां आउंदियां कि
किन्नी वड्डी कायनात है। अल्लाह ताला आंदे ने सादा जबान च, ये मलबा है, ये मटीरियल है, ये सारा कोई ढाह के ते नवें सिरों जन्नत बना देनी। ये कुरान च आख्या, लेकिन लोग तो जेडे ने वो जन्नत आंदे ने आदम अलैहिस्सलाम आनी जन्नत च, हालांकि वो कोई इलम अकल के मयार ते गल पूरी नहीं होता थी, बारह लान रिलेटेड है, वह भी मौका आया तो करा। तो इस तरह जिन्हें नकल अल्लाह ताला आंदे ने फरमाई दिती है, अकल सारे दिती है, लेकिन इत्थे अकल का यह मतलब है कि जेडे अकल का इस्तेमाल करते हैं, अकल तो सारे लोगों ने दिती है, लेकिन तुसी सारे असी जानने कि असी बहुत घाटे का इस्तेमाल करने, असी ज़्यादातर जज्बात च होंने, ज़्यादातर असी दूसरिया चीज़ों बह गए होंने, दूर निकल गए होंने। परवरदिगार तूने हमें हिदायत बख्शी है, तो इसके बाद अब तू हमारे दिल ना फेर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, ला रैब तू ही अता फरमाने वाला है। परवरदिगार तू यकीनन सब लोगों को एक ऐसे दिन की पेशी के लिए जमा करके रहेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं है। ये हकीकत है कि अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ਹੁਣ ਇਹਦੀ थोड़ी अगे गल तो मैं तकरीबन कर दी है, लेकिन थोड़ी को और तफसील बई एक ही अल्लाह गल कर रहे हैं। मोहकम जड़ा लफज है इत्थे बई ये आयतां मोहकम ने, ये वो आयतां ने जिन्हां दे मुतलक मसा वो ऐसियां गल्लां इन्हां च कीतियां गईयां ने जिहड़ी इंसानी अकल वास्ते बड़ियां सादा ने, समझने च एक सैकंड नहीं लगता। ये इंसानी अकल दे उत्तों दी नहीं लग जांदियां, सादा बंदे नूं भी समझ आ जांदी। ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਹਕਮ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਰਾਨਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਬਸ ਮੇਨ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਇਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮਲ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਨੇ जिन्हां च गल वाजे इन्हां दे मुतलक कि अल्लाह ताला ने आख्या कि ये ला रैब, ये शक तो पाक। ते दूसरियां जड़ियां मुतशाबिहात ने, मुतशाबिहात वो इस सेंस च नहीं, यह बड़ा बरीक नुकता है कि वो जैसे गल पढ़ी दी है तो कोई लफ्ज़ां की समझ नहीं आ रही, सारी समझ आ रही है। वो लिखे है कि ये मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि एक मिसाल दे देना जी ज़्यादा ईजी, जी उस्ताद भी बयान करते हैं। कोई पहले का बंदा जैसे बिजली ना ही बहुत ही पुराने वक्त का, जैसे दीवे होंगे हैं, दीवे भी वो अजीब किस्म के ही होंगे हैं, तो उस वेले खलो के गल करता है उन इलम है जिस तरह अल्लाह नूं इलम है, तो गल करता तो आंदा उस वेले दीवे होण दे जिन्हां च तेल नहीं पैन लगा, तेल तो बगैर बलन दे। हूँ ये जी गल की ये कोई ऐसी गल नहीं कि दीवे का भी पता है, तेल का भी पता है, गल का भी, बलन का भी, एक एक लफ्ज समझ आ गई है, लेकिन यदा जड़े मफहूम है वो नहीं समझ आ रही कि दीवे होने दे जिन्हां च तेल ही को नहीं होना। मतलब ये फिक्रे की समझ आ गई है। मुतशाब है ये नहीं कि अल्फाज अल्लाह की गल करन च जिहड़ी गल की जा रही है तमसील च की जा रही है, मिसाल दी जा रही है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ इलम ਤੁਹਾਡੇ को कोई नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਉਹਦੇ पीछे पैना चाहिए कि दीवे टोडन टोको ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ शुरू कर ਦਿਓ, क्योंकि वो अल्लाह तो सवा किसी ਨੂੰ उस टाइम इलम ही नहीं। मसा आज तो 1200 साल पहले या 1000 या 600 साल पहले इन्हां चीज़ों का इलम ही नहीं। वो तो हुण जैसे वो चीज़ आ गई है मार्केट च, तो हूँ पता लगे भी ये लाइटां ने, बिजली है।
ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਮਤ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 200, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਹਿ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦਾਂਦਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਣਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਲੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਾਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਉਹ ਅਬਵ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਬਵ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਮਕਸਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੋਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਸਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੰਨ ਜੋ, ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਬਿਨ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੰਨਤ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਇਲਮ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਜਾਂ ਜੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ? ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਨਮ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਢੱਗੇ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਮਸਲ ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੈਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ,
ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉੱਡਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਚ ਉੱਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾ 10 ਪੇ ਜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤਮਸੀਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਈ ਇੰਝ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਮਸੀਲ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁਤਸ਼ਾਬਾ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਤੱਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਵਹ ਤਮਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਤੱਯਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਹੂਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਅਰਬੀ ਮੁਬੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਮੁਬੀਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਮੁਬੀਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਮੁਬੀਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਇਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਲੱਗ ਪਿਛੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਇਲਮ ਅਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੋ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਫਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦਾਣੇ ਵੱਖ ਪੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਲੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਧਨ ਸਾਰਾ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਸੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਵੱਈਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੇੜ ਮੇੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਲਟਕ ਕੇ ਸਮਝਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਖਾਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਬ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਬੀਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਗਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮਫਹੂਮ ਹੈ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ अलैहिस्सलाम ਜਾਂ ਸਨ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਚੰਨ ਆਪਦੇ ਸੈਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਜਰੇ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਬਿਆਨ, ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਬ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। 3 ਚੰਨ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਗਾਲਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਨਾਹ ਮਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਦ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਚੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚੰਨ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਈ ਉਲਟਾ ਲਟਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮਾਰਵਾ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਫਹੂਮ 'ਚ, ਮੈਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੁਰਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਲੇ ਫੈਸਲੇ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤਰਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਪਰਚੀ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾ ਰੈਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾ ਰੈਬ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮਝਣੇ 'ਚ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦੂਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਦ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਖਸੂਸ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਲਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੂਦੋ ਕਯੂਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਲਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ, ਬਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਲਮ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਿੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਕਮ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਆਤ ਨੇ, ਮੋਹਕਮ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਆਤ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਤੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਤੀਆਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਜ਼ੂਲ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਸੈਲਫ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਆਖਰਤ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੂਜਬ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਜ਼ਾਕ